नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 1 तारिख सोमवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेइबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। स्कूल यूनिफॉर्म बंटन रे अवहेला बाजिला छाट। खोर्धा जिलार 8 बीओ एवं 237 प्रधान शिक्षकों दरमा बंद पाई निर्देश देइछंती जिला शिक्षा अधिकारी बा डीओ। यूनिफॉर्म न देबा पर्यंत दरमा बंद रहिबो। गणमाध्यम रे प्रथमे एने खबर प्रसारण होइतला। एहा परे एभଳି पदक्षेप नेइछंती खोर्धा डीओ। जिलार समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तुरंत स्कूल यूनिफॉर्म जगाई देबाकू चिठी करिसंती। यूनिफॉर्म न देबा पर्यंत दरमा बंद रहिबो बोली स्पष्ट भावे चिठी रे उल्लेख करिसंती। दर्शक बंधु चैनल टिकू जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकू दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर निर्वाचन कमिशन 12टी राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे चलिथिबा स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर प्रक्रियार समय सीमा वृद्धि करिसंती। कमिशन तांकर पूर्व निर्देश को बातिल करिसंती एवं संशोधन प्रक्रिया को पुनः निर्धारित करबाकू निष्पत्ति नेइछंती। भोटर तालिका अपडेट करिया पई नागरिक माने एबे 7 दिन अतिरिक्त समय पाइबे। एही संप्रसारण राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुड़िकरे प्रযোज्य जेउठारे एसआईआर पूर्वरु चालिछि। एथिरे अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंग अंतर्भुक्त। निर्वाचन कमिशन को अनुसार अधिक सठिक अद्यतन एवं सुव्यवस्थित भोटर तालिका सुनिश्चित करिया पई एही संप्रसारण आवश्यक थिला। ए समय सीमा को डिसेंबर 11 तारिख को वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर भूमिहीन को घर जगाई देबारे विलंब को नै चिंता प्रकट कले सरकार। तुरंत योग्य भूमिहीन को घर बंटन करबा को निर्देश दैछंती सरकार। एने जिलापाल को निर्देश दैछंती राज्य पंचायत राज विभाग। भूमिहीन समस्यार समाधान पई प्रति मासर प्रथम शनिवार बीडीओ एवं संपृक्त तहसीलदार सहित एक मिलित बैठक कराजिबो। ए पर्यंत पीएमआईजी अंतर्गत 871 भूमिहीन को पक्का घर मिली नाही। सेहीपरि पीएम जनमन रे 50 जन हिताधिकारी को घर जगाई दिया जाय नाही। पीएमआईजी रे सर्वाधिक केन्द्रापड़ार 271 और गंजाम रो 171 भूमिहीन को घर मिली नाही। राज्य रे 37,89,234 परिवार कच्चा घरे रहउछंती। एबे 2,01,011 परिवार भूमिहीन थिबा पंचायत राज विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। खबर आगामी भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य अनुष्ठित हेबाकु थिबा प्रथम टी20 अंतर्जातिक मैच पई गत रविवार ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ओसीए पक्षरु प्रथम टिकेट महाप्रभु श्री जगन्नाथ को समर्पण करा जायछि। ओसीए संपादक संजय बेहेरा रविवार पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ निकटरे भक्ति और सम्मानर सह मैच रो प्रथम टिकेट भेटी दैछंती। आसंता डिसेंबर 9 तारिख रे कटक बारबाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा एही आंतर्जातिक मैच रो सुरखुर सफल आयोजन पई से महाप्रभु जगन्नाथंकर दिव्य आशीर्वाद कामना करछंती। संजय बेहेरा महाप्रभुଙ୍କ श्री चरण रे एही टिकेट को एक सांकेतिक निमंत्रण भावे समर्पण करछंती। परवर्ती खबर विपद बढ़ाउछि जंक फूड। अधिक तेल खाइबा द्वारा विभिन्न रोग रे पड़ुछंती लोके। एथि पई सचेतन करबाकू सरकार आरंभ कर प्रक्रिया। केउ खाद्य रे केते तेल रहिछि से नै बोर्ड लगा जिवो। अंगनवाड़ी सेंटर ठारो आरंभ करी घरोई प्रतिष्ठान पर्यंत सबुठी तेल बोर्ड लगाइबा को निर्देश दिया जायछि। समस्त अंगनवाड़ी केंद्र, शिशु जत्न केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, शक्ति निवास सह घरोई प्रतिष्ठान रे तेल बोर्ड लगा जिवो। उभय ओडिया एवं इंग्राजी रे तेल बोर्ड लगाइबा को निर्देश दिया जायछि। अत्यधिक तेल खाइले हृदरोग, मोटापण, यकृत रोग, उच्च रक्तचाप परी रोग होई पारे। एथिपाई सचेतनता पाई शिक्षा अनुष्ठान रे लागिबो तेल बोर्ड। परवर्ती खबर शिक्षक बदली पाई खलिला पोर्टाल। प्राथमिक शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ओडिशा पक्षरु एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बा डीओ को चिट्ठी जारी करा जायछि। जेउथरे जिला भितरे प्राथमिक शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन आवेदन करबाकू कुहा जायछि। ऑनलाइन शिक्षक बदली नै पोर्टाल
ନଭେମ୍ବର 28 ରୁ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଡିସେମ୍ବର 25 ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଡୁଆ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। ରାହୁଲ ସୋନିଆଙ୍କ ସହ 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛି। 988 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇଡିର ବୟାନ। ଇଡି କହିଛି ଆସୋସିଏଟ ଜର୍ନାଲ ଏଲଟିଡି ଏଜେଲ କମ୍ପାନୀକୁ ସଠିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ କିଣି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ 76% ସେୟାର ଥିଲା। ଏଜେଲ କମ୍ପାନୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଜେଲ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକା ଯାଇଥିଲା। ଏଫଆଇଆରରେ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ 3ଟି କମ୍ପାନୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ନଦେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହେବନି ପଦୋନ୍ନତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଚିଠି। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଜିଏ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅନେକ ବାବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଏବେ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମେ 31କୁ ଡେଡଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ନଭେମ୍ବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାସେ ପୁରିଲେ ଆସିବ ନୂଆ ବର୍ଷ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ହୁଏ। ତା ସହ ନୂଆ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଛୁଟିର ତାଲିକା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମାସର 17 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 128ତମ ଏପିସୋଡରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି ମାସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଲିପ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ MRO ସୁବିଧା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପାଦ ଦେବ। ପୁଣି INS ମାହେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଞ୍ଚିରେ ଗର୍ଜିଲା କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ। ନିଜର କ୍ରିକେଟିଂ କ୍ୟାରିୟରର 52ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି। 102 ବଲରେ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ବଳରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଔଷଧ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୁଣା ସହର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଦ୍ଧ ମଠ ସର୍ଭିସ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧର ନାଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲେଖାକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର।
ଶୁଭଙ୍କର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେସ୍ଲା ଓ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଭୋନ ଜିଲିସ୍ ଅଧା ଭାରତୀୟ। ଜେରଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିଖିଲ କାମାଥଙ୍କ WTF ଇଜ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମସ୍କ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲେସ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶେଖର। ଏ ନାମଟି ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଙ୍କ ନାମରେ ରଖାଯାଇଛି। ମସ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଭିସା କଟକଣା ଏବଂ ନୀତିଗତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଧାରା ବଦଳୁଥିବା ମନେ ହେଉଛି।